ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الصالحین الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والعاکفین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اور درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا وہ ان سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد رب کے پیارے، امت کے سہارے، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد معظم و مکرم و محترم سادات اعظام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور کا مبارک چاند آپ تمامی اہل ایمان، اہل محبت کو مبارک ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا یہ مبارک مہینہ اللہ عز و جل کریم آپ کو بار بار خوش بختی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ چند تمہیدی کلمات سن لیں۔ یہ 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو برسہ برس سے آپ کی اس بستی میں منایا جاتا ہے، وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور جو اس کی ذمہ داری نبھاتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہمارے درمیان موجود نہیں، دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابتدا ہی میں ہم اس مبارک مجلس کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ ان تمام مرحومین کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب فرما اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور جو لوگ آج تک
اس جشن میلاد النبی کی محفل کو سجا رہے ہیں اور کوشاں ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ مولا کریم ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اللہ انہیں جزا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جزا۔ میلاد کا منانا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر ہر حال میں مولا عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی وہ عزتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے بندہ، اور آخرت میں بھی وہ اس کا بے شمار بے پایا اجر اسے دیکھے گا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے ایک روحانی غذا لے کر آیا ہے۔ جس مہینے کی آمد کا چرچا سن کر ہمارے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اہل ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے محلے کو سجاتے ہیں، اپنی بستی کو سجاتے ہیں اور اپنے دلوں کو سجاتے ہیں۔ مولا کریم آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے اور آپ کے ظاہر کو بھی سجا دے اور باطن کو بھی سجا دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک مسلسل تقریباً 3 سال کا گیپ ہو گیا، اور جو لوگ پرانے ہمارے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری تقریر میں ابتدا اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں، اسی عنوان کو لے کر ابتدا کرتے ہیں۔ اور آئیے آج بھی ہم حمد باری تعالیٰ کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، یہ تو اللہ کہ پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہ رگ میں گونجتا ہے لہو، شہ رگ میں گونجتا ہے لہو، یا لہو میں ہے تو، شہ رگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں ہے تو۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں، ہر ایک جہت میں، ہر ایک شے میں اپنا نشان دیتا ہے۔ اس کی نشانی دیکھے تو صحیح، وہ ہر جا موجود ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم دیکھتے نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، کبھی دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، بڑھائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، بڑھائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، اور یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، کس لگان جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے، لگان جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے۔ کبھی غم ملتا ہے نا، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔
किसी की आंख में आंसू उतार देता है, किसी के दिल को सब्रो करार देता है, किसी के दिल को सब्रो करार देता है। ख्याल रखता है सबकी जरूरतों का वो, ख्याल रखता है सबकी जरूरतों का वो, किसी को नगद और किसी को उधार देता है, किसी को नगद किसी को उधार देता है। सना करूं तो सलीका नहीं बयां के लिए, सलीका ही नहीं है। सना करूं तो सलीका नहीं बयां के लिए, जो चुप रहूं तो ये मुमकिन नहीं ज़बां के लिए, जो चुप रहूं तो मुमकिन नहीं ज़बां के लिए। और जिस आस्ताने सिखाए हैं बंदगी के तरीक, जिस आस्ताने सिखाए हैं बंदगी के तरीक, चराग दिल के जलाओ उस आस्तां के लिए, चराग दिल के जलाओ उस आस्तां के लिए, कि पिन्हा है कायनात के ज़ौक़े नमू में तू, जाहिर कहां कहां ना हुआ रंग बू में तू। दरूद मुबारक पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि मुबारक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। अल्लाह जल्ल मदहु करीम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अब वह अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, तो बस उनके लिए अल्लाह काफी है, उनके लिए अल्लाह काफी है। आज हम ईमान, यकीन और तवक्कुल, इसका जिक्र और इसके ताल्लुक से चंद मारूज़ात सुनने की और कहने की कोशिश करेंगे, और उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल को मानना, अल्लाह उसके रसूल को मानना, कलमा तैयबा की शहादत देना, ये ईमान है। और अल्लाह को मानने का माना ये है कि हर हाल में खुदा को अपना मालिक जाने, अपना खालिक जाने, अपने हर अमल का अल्लाह अज़्वजल करीम को खालिक जाने, और हर बात में खुदा ही के सुपुर्द अपने मामलात को पेश करे। ये ईमान की अलामत है। और यकीन अल्लाह पर रखा जाए, ये कच्चा अकीदा कबूल नहीं होता। ईमान डगमगाता हुआ बारगाह इज़्ज़ी में कबूल नहीं है। अगर हम साहिबे ईमान हैं तो मुकम्मल साहिबे ईमान बने, कि मुकम्मल अल्लाह पर यकीन रखें, तभी ये अल्लाह की राह के मुसाफिर हम बनेंगे। मिसाल के जरिए समझें, एक घर है जिसमें रहने वालों को एक दूसरे पे यकीन नहीं है। शौहर को बीवी पे यकीन नहीं है, बीवी को शौहर पे यकीन नहीं है, बाप को बेटे पे यकीन नहीं है, बेटे को बाप पे यकीन नहीं है, औलाद मां बाप पर यकीन नहीं कर रही है, भाई भाई पे यकीन नहीं करता, तो फिर उस घर में सुकून रहेगा? बोलिए, नहीं रहेगा। क्योंकि एक दूसरे को यकीन, एक दूसरे पर यकीन ही नहीं, भरोसा ही नहीं, और छोटी छोटी बात पे इल्जामात लगाए जाते हैं, तो वो घर खुशगवार घर नहीं कहा जाता। एक कारोबारी है, उसके पास बहुत माल है, बहुत तिजारत करता है, लेकिन लोगों का एतमाद उस पर नहीं है, लोगों का एतमाद, भरोसा उस पर नहीं है।
ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے وہ بھروسے کا شخص نہیں، بھروسے مند نہیں ہے، اعتماد کے قابل نہیں، اس سے کاروبار، اس سے ویوہار نہ کرنا، تو وہ کاروباری کامیاب کاروباری کہلائے گا نہیں، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ تو جب تک یقین پیدا نہیں ہوتا اس چیز میں کمال نصیب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کو جب ہم مانتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ میرا رب رب ہے، میرا رب خالق ہے، میرا رب مالک ہے، مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے جلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا میرا رب ہے، یقین ہو جائے۔ اور یہ علم الیقین کی منزل پہ بندہ پہنچے، پھر محنتیں کرے، ریاضتیں کرے، مشقتیں کرے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عین الیقین کی منزل پہ پہنچتا ہے، کہ عین وہ مشاہدہ کرتا ہے، جو یقین رکھتا تھا اسے دیکھتا ہے، اور پھر اللہ وہ دن بھی لاتا ہے کہ حق الیقین کی منزل پہ پہنچتا، حق الیقین کی منزل پہ۔ اور یقین جو ہے نا، اعتماد، یقین جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین وہ عمل ہے جس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ قرآن کا علم حاصل کرنا جس طرح سے آپ پر، ہم پر، مجھ پر فرض ہے، ویسے ہی یقین کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہمارا یقین کی وجہ سے کامل ہوتا ہے۔ یقین یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن الا ضعف الیقین، یعنی یقین کمزور ہو جائے گا، اس کا خوف ہے۔ میری امت کا یقین کمزور ہوگا، اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا یقین کس قدر کمزور ہو رہا، توحید پر، قبر کے عذاب پر، موت کی سختی پر، سکرات کی تکلیف پر، قبر میں جو مراحل ہونے والے ہیں، عالم برزخ پر جو یقین ہمیں ہونا چاہیے وہ کمزور ہے، قیامت میں اٹھائے جانے پر جو ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے وہ کمزور ہے، قیامت میں جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اس کا یقین، اور حشر میں پل صراط سے گزرنا ہے، اور میزان عمل پہ اعمال تولے جانے ہیں، حوض کوثر پہ جانا ہے، پھر جنت و جہنم کا حساب اور حکم ہوگا، یہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی آج ہماری زندگی ہے۔ آج جو ہمارے اندر نیک اعمال
खुदा परस्ती हमारे अंदर होनी चाहिए, कमा कहूं हमारे अंदर वो खुदा परस्ती नहीं है। जो मोमिन के अंदर सिफात होनी चाहिए, जो कैफियत होनी चाहिए, जो उसके अंदर आमाल दिखने चाहिए, वो नजर नहीं आते। वजह यह है कि यकीन हमारा कमजोर। आप देखें, अल्लाह और उसके रसूल जल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यकीन कहते किसे हैं? सुलह हुदैबिया जानते हो, एक मारूफ वाकिया है। 1500 सहाबा के साथ रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से उम्रा की नीयत से एहराम बांध कर निकले थे। एक मकाम पर जिसे हुदैबिया का मकाम कहा जाता, वहां पर पड़ाव डाला। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कासिद को भेजा, अपने सफीर को भेजा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, पैगाम भिजवाया कि हम उम्रा की नीयत से आ रहे हैं। तो कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने इजाजत नहीं दी। कहा कि इस साल हम तुम्हें उम्रा करने नहीं देंगे, अगले साल आ जाना। ये उन लोगों ने, और फिर मुआहिदा हुआ। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस लौट रहे थे, काबे के सहन में मौजूद हैं। अहले मक्का ने कहा, उस्मान, हम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो जानिसार आ रहे हैं, उन्हें उम्रा की इजाजत नहीं दी, लेकिन तुम सहने काबा में आ गए हो और अरसे दराज के बाद आए हो, तुम्हारा भी जी चाहता है कि तवाफे काबा कर लें, तो लिहाजा उस्मान तुम्हें इजाजत दी जाती है कि तुम काबे का तवाफ कर सकते हो। कुर्बान जाए आशिक रसूल उस्मान ज़ुन्नूरैन ज़ुल बशारतैन ज़ुल हिजरतैन पर, कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, तुमने अभी समझा ही नहीं है ईमान कहते किसे हैं। जब हमारे हुजूर काबे का तवाफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसी हाल में काबे का तवाफ नहीं करने वाले। अगर मेरे हुजूर को इजाजत नहीं है तो मैं भी काबे का तवाफ नहीं करूं। काबा मेरी निगाहों के सामने है, लेकिन मैं काबे का तवाफ नहीं करूंगा। क्यों? तवाफ वही तवाफ है जो हुजूर की मईयत में होता है, हुजूर के इश्क में होता है, हुजूर की मोहब्बत में डूबकर होता है। वरना हुजूर के बगैर न तवाफ तवाफ है, न उम्रा उम्रा है, न हज हज है, न ईमान ईमान है। हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं है, हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं। हुजूर नहीं तो हम तवाफ भी नहीं करें। वापस लौट गए और सुलह हुदैबिया अजीब सुलह थी, और ऐसी सुलह थी कि मुसलमान, किताबों में आता है कि सहाबा किराम कुर रहे थे, अंदर ही अंदर कुर रहे थे, गमगीन थे और गुस्से में थे, जलाल में थे कि हम एहराम बांध कर आए हैं, 1500 सहाबा, और उम्रा करना चाहते, हमें इजाजत नहीं मिल रही है और सुलह की जा रही है। वो सुलह समझ नहीं पाए, सुलह समझ नहीं पाए। और किताबों में यहां तक लिखा है कि सहाबा इतने गमगीन थे, इतना गम और गुस्सा था, क्योंकि वहीं पर एहराम उतारना था, वहीं पर हलक करना था, यानी बाल निकालने थे, सर मुंडवाना था, और वहीं पर कुर्बानी करनी थी, क्योंकि उम्रा तो हुआ नहीं, तो जानवर ज़बा करना है, वापस लौटना है। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक दूसरे के सहाबा एक दूसरे के हलक कर रहे थे, यानी बाल निकाल रहे थे सर के। तो सहाबा बयान करते हैं, ऐसा लग रहा था, गम और गुस्सा इस कदर शदीद था कि एक दूसरे की कहीं गर्दन ना कलम कर दें, इस कदर गुस्सा था कि कुफार ने हमें उम्रा करने नहीं दिया। लेकिन रसूल रहमत ने फरमाया कि खामोश,
सुलह हो रही है। अब समझ नहीं रहे हैं कि यहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सुलह फरमा रहे हैं इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। अब ये तो हुआ, सुलह समझ में नहीं आ रही थी, सुलह हुदैबिया समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आमन्ना सद्दकना, खामोश रहे, बिल्कुल हर बात को कबूल करके सरों को झुका लिया। अब उसी असना में आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक ऐ हबीब मुकर्रम हमने आपको फतह मुबीन अता की, कामयाब कर दिया, फतह याबी अता कर दी। ये और अजीब बात लग रही थी, ये और अजीब बात। फिर जमाने ने देखा कि 1 साल नहीं गुजरा, वो मामला इतना तवील था, बड़ा लंबा वाकिया है, बस मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं कि 1 साल नहीं गुजरा, कुफार और मुशरिकीन की तरफ से ही ये बात, ये पैगाम और ये पहल पेश की गई कि अब ये सुलह हम खुद चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए, और अल्लाह ने वो निशानी अता फरमाई। तो पता ये चला, खुदा और रसूल पे यकीन रखो, बज़ाहिर तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए कामयाबी की अलामत नहीं है, लेकिन खुदा और रसूल ने फरमा दिया तो इसी में हमारी कामयाबी है। ये हमारा इत्काद, ये हमारा यकीन होना चाहिए। जो हाल, जिस हाल में अल्लाह हमें रखे, जिस हाल में अल्लाह हमारे साथ मामला रखे, वो हाल हमारे लिए बेहतर है। आप देखिए, तवक्कुल कहते किसे हैं, यकीन कहते किसे हैं। आपको मालूम है आपकी क्या जरूरत है जी, आपको मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है। लिबास की जरूरत है, खाने की जरूरत है, सर पे छत चाहिए, दिगर जरूरियात। आपको पता है आपकी क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं पता ना आपकी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है आपको पता नहीं। आप क्या जानते हो, आप क्या सोचते हो कि आपकी जो जरूरत है आपको पता है, और आपके पैदा करने वाले खुदा को, अल्लाह को आपकी जरूरत की खबर नहीं है। मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरत है मुझे मालूम है, लेकिन याद रखो मुझसे बेहतर खुदा जानने वाला है मुझे किस चीज की जरूरत है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पैदा करने वाला रब बेहतर जानता है। कभी वक्ती तौर पे वो चीज मुझे नहीं मिलती तो मैं शिकवा ना करूं, ये सोचूं कि मेरा रब जानता है किस चीज की जरूरत है, फिलहाल वो चीज नहीं देना चाहता, मेरे लिए जरूरत नहीं है, इसलिए खुदा ने रोक रखी है। जिस तरीके से एक बच्चा, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे को आइसक्रीम खाना है जी, आइसक्रीम खाना है, अब उसकी जरूरत है आइसक्रीम। बच्चा ये समझ रहा है कि मेरी अब यही सबसे बड़ी जरूरत है आइसक्रीम खाना, लेकिन मां बाप क्या कहते हैं, नहीं आपने दिलाई नहीं, आज नहीं। क्यों? सर्दी है, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं। बच्चे को पता नहीं कि मुझे आइसक्रीम फायदा करेगी या नुकसान करेगी, लेकिन मां बाप को तो पता है ना। बच्चे से ज्यादा मां बाप जानते हैं कि इसके लिए आइसक्रीम फायदेमंद है या नुकसानदेह। मिसाल से समझ गए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये जानता है अल्लाह कि मेरे लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, तो कभी देता है कभी रोक लेता है, कभी अता करता है कभी अता नहीं करता, और किसी काम में कामयाबी मिल जाती है, किसी काम में नाकामी मिलती है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि खुदा नाराज है, इसका माना यह भी तो निकलता है कि यह काम मेरे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए तो वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ। होने वाला काम जो रुक गया, हो सकता है उसी में मेरे लिए आफियत है। ये यकीन रखें कि सब करने वाली जात अल्लाह की, हर फेल का जामिन अल्लाह है, ये यकीन हो। हजरत
لقمان علیہ السلام بہت